We'll do other also. Everyone get ready. Okay. Number. Okay, how to do it? अलिकति यहाँ इन्टरनेट प्रब्लम पनि देखिराखेको छ इन माइ ओके look here. अब यो नम्बर इन नम्बर 4 यसको लागि चाहिँ we don't need the graph लाई यसको लागि ग्राफ परेन. Just here we have to find the value of x. How to do it? यहाँ दिएको भ्यालु छ b number. We have given 3x plus 4y plus 4 is equal to then what is the value of x भनेर सोधेको छ. This is the question from 4 number. Okay, C, 4 number C. Everyone, you look in your book. अनि यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि we have to find the value of x. So we have to use the given equation. यो given equation बाट 3x equal to you transpose all other quantities in right side, sign changes. You plus 4y changes into minus 4y and plus 5 changes into minus 5. Okay. So still okay. Okay, look here. अब यति भइसकेपछि 3 equal to यो equal sign लाई replace गर्ने less than or equal to sign ले किन y equal to less than or equal 1 value दिएको छ. Before substituting in place of यो equation केमा चेन्ज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि we have to change into inequality. To change into inequality we have to use more than or less than or more than or equal to or less than or equal to हुनु पर्यो. So here the given, you look here. Okay, here is given y is less than or equal to 1. So त्यही हुनाले यो y को ठाउँमा before substituting you write into and you write 1 minus 5 is minus 5 or 3x is 3x less than or equal to minus 4 1s are minus 4 or minus 5 minus 9. So you look here with x here is 3 also we have to remove this 3 coefficient of x we have to remove, then only we can find the value of x. So to find the value of x or to remove 3 this coefficient we have to divide both sides by 3. You look, that's the rule. अब यो साइडमा पनि 3 ले डिवाइड को राइट साइडमा पनि 3 ले डिवाइड गरेको. Only one side you cannot divide. If you are dividing you have to divide in another side also. So you look here by 3 if you cut this 3 it remains here x less than or equal to your 9 लाई minus 9 लाई 3 ले divide गर्ने हो भने it goes 3 times and minus sign is minus sign. And I think in your books answer you check त्यहाँ mistake जस्तो मलाई लागेको छ त्यहाँ make correction in your books answer भनेर मैले लेखेको छु त्यहाँ सायद मलाई के छ त्यहाँ. Okay, you check in your books आउनु पर्ने यति हुन्छ. कुनै कुनै आन्सर बुकमा पनि in some cases okay not correct. So you number 9 चाहिँ बुकको नम्बर 9 हो. You look here. यो पेज नम्बर 203 if thrice of the sum of a number n 2 is less than or equal to the twice of the difference of 3 and the number then solve the inequality and show it in number line भन्छ. यसलाई चाहिँ नम्बर लाइनमा पनि देखाऊ भन्छ. अब अलिकति म फास्ट गर्छु. let the record number be x thrice of the sum of the number भनेको चाहिँ अब यो sum of the number लाई चाहिँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने x plus 2 त्यो नम्बर चाहिँ x भयो र त्यसको सम चाहिँ 2 सँग सम निकाल्ने त्यसको 3 टाइम्स भनेको थ्राइस भनेको चाहिँ we have to multiply by 3. अब अर्को दिएको छ ट्वाइस अफ द डिफरेन्स अफ 3 एन्ड द नम्बर भनेको छ. 2 टाइम्स भनेको ट्वाइस भनेको 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने डिफरेन्स अफ 3 एन्ड नम्बर भनेको छ. डिफरेन्स अफ 3 एन्ड नम्बर भनेको x इको डिफरेन्स भनेको we have to subtract. अब 2 टाइम्स भनेको we multiply by 2. ट्वाइस भनेको मल्टिप्लाई बाई 2 थ्राइस भनेको मल्टिप्लाई बाई 3 यो टर्म्सहरु बुझ्ने. अब अकॉर्डिंग टु क्वेशन के भनेको छ उसले भन्दाखेरि अब इट बिकम्स लेस देन अर इक्वल टु
सरी नट के भनेको छ 3 thrice if thrice of the sum of the number in 2 is less than or equal to भने यो अब नम्बर लाइन भइहाल्यो यहाँ 0 छ 0 भन्दा माथि डार्क लाइन सरी डार्क सर्कल अर क्लोज सर्कल यसबाट अब एरो कतातिर डिरेक्टेड हुन्छ त डिरेक्सन कता जान्छ भन्दाखेरि लेस देन भनेको छ 0 भन्दा लेस देन पट्टि भनेपछि लेफ्ट साइड पट्टि सबै यसरी यतापट्टि आउने भयो अब यो गर्न सक्छ ओके आर यु क्लियर हेलो यस सर ओके अर्को नम्बर हेर अब 11 नम्बर हेरिहालौँ 11 नम्बर भनेको तल लास्टको छ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ ट्रायंगलको छ if the perimeter of the given triangle is more than 22 centimeter and less than or equal to 30 centimeter express it in inequality and solve it भन्छ ओके अब सबैभन्दा पहिला पेरिमिटर निकाल्ने पेरिमिटरको ट्रायंगल के हुन्छ भन्दाखेरि सम अफ द लेन्थ अफ इट्स साइड्स सबै साइड्सहरु जोड्ने न हो पेरिमिटर भनेको त्यसले x + twice x plus 2 सबै एड गर्दाखेरि 4x + 2 हुन्छ यति भयो पेरिमिटर अब दिएको कन्डिसन युज गर्ने according to the given condition के भनेको छ भन्दाखेरि यो 22 चाहिँ ओके पेरिमिटर चाहिँ के छ अरे भन्दाखेरि यो 22 भन्दा बढी छ अरे भनेको मतलब यो 22 चाहिँ लेस देन भनेको हो यो 4x + 2 is greater than 22 भनेको चाहिँ 22 is less than 4x + 2 तर यो स्टेप भेरी इम्पोर्टेन्ट कसरी राख्ने भनेर र अर्को भनेको छ के भनेको छ अनि त्यसपछि लेस देन अर इक्वल टु 30 सेन्टिमिटर भनेको छ त्यही पेरिमिटर कम्पेयर गरेको छ पेरिमिटर भनेको 4x + 2 which is more than 22 सेन्टिमिटर but less than or equal to 30 सेन्टिमिटर भनेको छ अब यसलाई लेख्न जान्नु पर्यो यहाँनिर इनइक्वालिटीमा दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यो हुनाले यो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि 22 इज लेस देन पेरिमिटर and perimeter is less than or equal to 30 भनेर लेख्ने which is the required inequality यही हो इम्पोर्टेन्ट इनइक्वालिटी अब यसपछि त सल्भ गर्नको लागि -2 छ यहाँ यो -2 लाई कसरी क्यान्सल गर्ने त कसरी हटाउने सरी यो +2 है यो x सँगको बीचमा यो अर्को मेथड मैले अलिकति फरक मेथड यहाँ युज गरेको छु पहिले ब्रेक डाउन गरिया थियो दुईटा इनइक्वालिटी हुँदाखेरि ब्रेक डाउन नगरिकन पनि गर्न सकिन्छ ब्रेक डाउन गरेर पनि हुन्छ अलिकति डिफरेन्ट मेथड पनि गरौँ भनेर मैले यहाँनिर ब्रेक डाउन गरेको छैन यो 4x को साथमा +2 छ यो +2 लाई कसरी हटाउने त भन्दाखेरि सबैमा माइनस गर्ने यहाँ पनि माइनस गर्ने यहाँ पनि माइनस गर्ने यहाँ पनि माइनस गर्ने सबैमा यसरी वी क्यान सबट्र्याक्ट लुक हियर इन एभ्री पार्ट किन भन्दाखेरि यो 2 लाई हटाउनको लागि र x को भ्यालु चाहिएको छ x को भ्यालु निकाल्नको लागि त पहिला यसलाई हटाउनु पर्यो पहिलो स्टेप त्यो हुनाले वी हैव टु सबट्र्याक्ट 2 फ्रम इच पार्ट सबैबाट यसरी सबट्र्याक्ट गर्ने -2 हियर अल्सो यहाँ पनि -2 यहाँ पनि -2 र यहाँ चाहिँ एउटा साइन यहाँनिर मिस्टेक भएको छ यहाँ र यो माइनस होइन है यहाँनिर एउटा माइनस आइरहेछ अब यसलाई चाहिँ ल यसलाई करेक्सन गरिहालौँ न त एउटा यहाँ -2 कुन चाहिँ -2 होइन भन्दाखेरि यो -2 हियर मिसिङ यो मिस्टेक हो ओके नाउ इट्स करेक्ट ओके अब ठिक भयो अब यहाँ हेर 22 - 2 भनेको 20 हुन्छ अब 4x यो 2 र 2 क्यान्सल भयो 4x मात्रै हुने भयो यहाँ लेस देन र इक्वल टु 30 - 2 28 हुने भयो अब x को साथमा यहाँ 4 छ यो 4 लाई रिमुभ गर्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि सबैमा 4 ले डिभाइड गर्ने यहाँ मात्रै होइन सबैमा डिभाइड गर्ने यहाँ 4 ले डिभाइड गर्ने यहाँ पनि 4 ले गर्ने यहाँ पनि 4 ले गर्ने लुक हियर टु रिमुभ दिस 4 फ्रम x अब x को भ्यालु आइहाल्यो नि यो भनेको के आयो त भन्दाखेरि अब 4 लाई डिभाइड गर्दा इट वाज 5 टाइम्स अब 4 र 4 कट भइहाल्यो x मात्रै बाँकी भयो लेस देन अर इक्वल टु अब 28 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा 7 हुने भयो अब भ्यालु भनेको मतलब के रहेछ त भन्दाखेरि x को भ्यालु 5 देखि के हुन्छ 5 इज लेस देन x भनेको x इज मोर देन 5 भन्नु खोजेको 5 इज लेस देन x भनेको x इज मोर देन 5 र इक्वल टु लेस देन अर इक्वल टु 7 सम्म लिने रहेछ भ्यालु यसले x ले कस्तो भ्यालु लिन्छ भन्दाखेरि 5 र लेस देन अर इक्वल टु 7 सम्मको भ्यालु लिने रहेछ ओके यसरी
we got this. अब यसलाई अलिकति मेहनत गर, अब इक्जाम्पल पनि राम्रो हेर्ने. ओके एभ्रीवन, हेलो. Sir. ओके, यसलाई अब म आज चाहिँ एटेन्डेन्स गरिहालौँ आज अलिकति. फोन नम्बर यहाँ चाहिँ बुकमा नम्बर 5 हो. यो नम्बर 5 क्विकली आई विल एक्सप्लेन दिस. अब दोर्जे हैज टु बाई a copy of rupees 25 and some pens at rupees 8 is bhन्छ. He has total of rupees 150. Then how many pens he can buy भन्छ. उसँग यति पैसा छ, यतिले कतिवटा म्याक्सिमम पेन किन्न सक्छ. यहाँ कन्डिसन दिएको छ, एउटा कपी 1 कपी प्राइस अफ रुपिस 25 छ. एन्ड सम पेन्स he wants to buy, cost of each pen is rupees 8. So then let x be the number of pens he can buy. Cost of a pen equal to rupees 8 is given. Then cost of expense, we have to find cost of expense. Then okay, x into 8 or 8 into x, it means rupees 8x. Now total cost. Total cost means cost of expense and cost of one pen. One pen, a pen means one pen. Get the sum, this plus this. So total cost, it becomes this much, because two types of articles there, pens and okay, cost of pen and okay, pen and copy. Copy, you look here, copy is here rupees 25. This total cost. So how coming here 25? It is the cost of a copy. This is the cost of X pens. So total cost is this much. Total amount he has is rupees 150. According to the question, 8x plus 25 less than or equal to 150. Okay, this is the cost of a copy, and here x pens, he can buy x pens. So cost of x is to 8 into x. So he has rupees 150. So maximum he can spend is less than or equal to 150. यति मात्रै खर्च गर्न सक्छ, 150 भन्दा बढी गर्न सक्दैन. म्याक्सिमम 150 सम्म खर्च गर्न सक्छ. So you look here, we have to remove 25 from x to find the value of x. So here minus 25, here also minus 25. Okay. Oh. Yes, sir. Hello. Okay. Okay, you look here. So here 25 means here less than or equal to 150 minus 25, 125. अब यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्नको लागि 8 लाई रिमुभ गर्नु पर्यो. 8 लाई रिमुभ गर्नको लागि 8 ले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, मल्टिप्लाई गरेर हुँदैन. यो कन्डिसन हेरेर हुन्छ, कहिले काहीँ मल्टिप्लाई पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ, त्यस बेलामा मल्टिप्लाई गर्ने बोथ साइड्स. तर यहाँनेर मल्टिप्लाई गर्ने कन्डिसन होइन, यहाँ डिभाइड गर्ने कन्डिसन टु रिमुभ दिस 8 फ्रम x. So this side also you divide by 8, this side also. Okay, or x is less than or equal to 15 whole number 5 upon 8. यसलाई मिक्स नम्बरमा चेन्ज गरेको. अब यस्तो नम्बर अफ पेन त हामीले किन्न सक्दैनौं. We can buy only in whole number. अब यसलाई होल नम्बरमा चेन्ज गर्ने भनेको मतलब लेस देन र इक्वल टु, इक्वल सम्म कतिवटा गर्न सक्ने रहेछ त भन्दाखेरि 15 सम्म हो. यो अलिकति 15 भन्दा बढी छ, 15 होल नम्बर 5 upon 8 भनेको. ओके, त्यही हुनाले अब उले त ट्याक्क होल नम्बरमा मात्रै किन्न सक्छ पेन त. ओके, किन 15 र आधी र यस्तो 15.2 भन्ने त हुँदैन नम्बर अफ पेन्स त. त्यही हुनाले he can buy 15, maximum number of pens he can buy is उले 15 वटा चाहिँ किन्न सक्छ. Are you clear? ओके, अब बाँकी रहेको ट्राई टु डु, यो बाँकी रहेकोलाई